बहुत ही प्यार से रस भरी आवाज में फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बुजुर्ग बाबे ने सारी रात अखां च नींद नहीं पई। सोचा सोचदियां रात गुजर गई। सवेर पपीहे की आवाज ने सोचां दी लड़ी नूं तोड़िया। चिड़ियां चहकन लग पईयां। अमृत वेले दा शांत वातावरण है, पर इस शांत वातावरण ने भी इस बुजुर्ग बाबे को शांति नहीं दी। सारी रात तड़पता रहा। की कह दिता उस साध ने कि 20 सालों की तीर्थां की यात्रा मिट्टी हो गई, व्यर्थ चली गई। की कह दिता उस ब्रह्मचारी ने कि निगुरा होना इन्ना माड़ा है, गुरु वाले ना होना इन्ना बुरा है कि उस ब्रह्मचारी साध ने कह दिता जे तू गुरु वाला ही नहीं बनया, तेरी संगत करके मेरा अपना कर्म धर्म भ्रष्ट हो गया। तेरा तो जीवन गया ही सी, मेरा भी गया। सतगुरु बाजों गुरु नहीं कोई, नुगुरे का है नाओ बुरा। गुरबाणी दे शब्द ने नुगुरे दा ते ना ही पैड़ा। गुरु जी कह रहे वो बुजुर्ग बाबा सोचते कि निगुरा होना इन्ना बुरा है कि मेरी सालां बद्धी तीर्थां की यात्रा भ्रष्ट हो गई, मिट्टी हो गई, व्यर्थ हो गई। कोई मेरा दान पुण्य नहीं रहा, कोई मेरा जप तप धर्म कर्म नहीं रहा, सब व्यर्थ हो गया। कैसी हालत होगी उस बुजुर्ग की, जिहदी इन्नी सालां की मेहनत बेकार गई होगी। सवेर हुई, वो बुजुर्ग अपने घर तो बाहर आया, टहलन लग पिया। अजे अपने घर के गुआंढ तक ही गया सी ते गुआंढ के घर दे विचों एक आवाज आई। मिठी सुरीली आवाज है ते गुआंढ का घर किदा है? गुआंढ का घर उस बुजुर्ग दे छोटे भरा दा घर है, माणक चंद दा। छोटे भरा दे घर तो आवाज आ रही है और मिठी सुरीली आवाज है। उस आवाज ने खिंच लिया, मंत्र मुग्ध हो गया है बुजुर्ग बाबा। क्यों ना हुए, एक ते समा अमृत वेले दा सुहावना होवे, शांत वातावरण। दूजा ब्रह्मचारी दे बोलां ने मन नूं सੱਟ मारी होवे, मन नूं बिन्निया होवे। तीजा सुरीली मिठी आवाज विच गुरु नानक साहब जी की बाणी का शब्द गाया जा रहा होवे ते चौथा उस बाणी नूं गाउण वाली कोई होर नहीं, खुद गुरु अंगद देव पातशाह दी धी बीबी अमरो होवे। ते गुरबाणी क्यों नहीं मानते उस करे? क्यों नहीं गुरबाणी का तिखा तीर मन नूं बिन्नेगा? रह ना होया, उस बुजुर्ग ने दरवाजा खोलिया, अंदर दाखिल होया। ते अंदर दाखिल होंदियां सार जदों बीबी अमरो जी ने देखिया, नाल वो दही रिड़क रहे ने, नाल नाल गुरु नानक की बाणी का कीर्तन गायन कर रहे ने। मिठी सुरीली आवाज है, अमृत वेले दा शांत वातावरण का समा है। सामने देखिया कि मेरा सोहरा आ रहा है, रिश्ते विचों सोहरा लगे ना, बड़े सोहरे दा बड़ा भरा सी। बीबी अमरो जी ने उठ के सत्कार दिता उस बुजुर्ग बाबे नूं। वो बुजुर्ग बाबा कौन सी? वो बुजुर्ग बाबा सी सतगुरु बाबा अमरदास साहब जी, अजे गुरु नहीं बने। वो सत्कारयोग बाबा अमरदास साहब जी सी। बीबी अमरो जी ने सत्कार दिता, बाबा अमरदास जी ने प्यार दिता, सिर से हाथ रख के नाल एक गल कीती है, आज जो कुछ तू पढ़ रही सी ना, लगता है मेरे अंदर की हालत तू बयान कर रही सी, जो मेरे अंदर सी। आज तू पढ़ रही सी, जो तू गा रही सी, इन्हें मेरे अंदर की सारी हालत बयान कर दी। मेरी जिंदगी इन पिन इस तरह जो तू पढ़ रही सी। ते बीबी अमरो जी की पढ़ रही सन?
मारू राग दा गुरु नानक पातशाह जी दा शब्द पढ़ रहे सन। करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोई लेख पए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तो गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बाबरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती घड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगै नित फासै, छूटस मूड़े कवन गुणी, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। इत्थे तक आया सी शब्द, अगे तो होर दो तुकां ने। इत्थे तक जदों शब्द आया सी उदों बाबा अमरदास जी ने दरवाजा खटकाया, अंदर दाखिल होए सन। बीबी अमरो जी उठ खड़ी हुई, ਧੀਆ जो पढ़ रही सी ना मेरी हालत है, तू की कह रही सी, काया आरण मन विच लोहा। काया कहंदे ने शरीर नूं, ते आरण दा अर्थ है भट्ठी, जिहदे विच अग बलदी है, जिहदे च लोहार अग बाल के लोहे नूं ढालदा है, गालदा है, साड़दा है। भट्ठी विच अग पा के लोहार की करदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੜਦਿਆਂ ਸੜਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲੋਹਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਲੋਹਾ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੋਂ, ਪੰਜਵੇਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਏ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੱਠੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਹਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਲੋਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ ਮਨ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ ਮਨ। ਕਰਨੀ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਣ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਏ ਸਨ, ਹੱਥ ਲਿਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੀੜਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, 2 ਤੇ 2 4 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, 3 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 100 ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਚਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ। ਮਨ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ।
ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸ਼ਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਨਜੀਕ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਤ ਮੈਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਦਾ ਸਵਰਗ, ਨਜੀਕ ਮੈਨੇ ਨੇੜੇ, ਪਿਸ਼ਤ ਨਜੀਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਰਾਖ ਮੈਨੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਰਹਿਮਾਨਾ ਮੈਨੇ ਹੈ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਭੂ। ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਿਸ਼ਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਕਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਨਜੀਕ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ। ਨਜੀਕ ਦੇ ਪਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜੀਕ ਦਾ ਪਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਸ਼ਤ ਆਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ? ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ। ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਔਂਕੜ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੱਤਾ ਤੋਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ। ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਐ ਧੀਏ ਸਰੀਰ ਭੱਠੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਵਾਸਨਾ ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ? ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਕਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ? ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਸਮਾਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ, ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਰ ਸਮਾਵੇ। ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਆ ਮਨ ਸੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਚ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਚ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਫੁਹਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਨ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾੜਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਬੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਕੋਈ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਮਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੀਏ ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਸੜ ਕੇ ਲੋਹਾ ਮਨੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੋਹਾ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਰਗੜ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਛੂ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਨ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਰਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਮਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਲੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤਖਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਰਨ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 364 ਦਿਨ ਪੈਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਪੈਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬੰਧਿਓ ਪਾਲ। ਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਛੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਛੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਪੜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨਿਹਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਿਆ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੋ ਕੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਹੇ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਕੱਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ।
ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਸੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਧੀਏ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚਰੇ ਸਨ। 1469 ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, 1479 ਦਾ 9 ਜੇਠ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਇਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਲੈ ਲਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਲੈ ਲਿਓ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਲਈਆਂ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ? ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਸਤ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁ ਜਨਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਲਏ ਚੜਾਏ। ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਮੇਲੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੋਵੇਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ ਬਸ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਰਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਗੁਰਾ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ? हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੇਂ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਪਈ, ਆਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਅਰਥ ਗਈ ਮੇਰੀ। 20 ਸਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਤਾ ਰਟਨੀ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਟੀ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। 1479 ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ 1541 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 62 ਸਾਲ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ 62 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਥਰ ਆਪ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਪ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਿਆ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹਾਂ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਤਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਦੋਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਔਰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ 60-62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਤੇ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੀ? 1479 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 1541 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 1552 ਨੂੰ 72 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 73ਵਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਏ।
73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਨ 1574 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਖੂਬੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲਾਓ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ, ਬਾਗ ਲਵਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਣਾ ਸੌਖਾ ਥੋੜੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਚੋਂ। ਚੜਾਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਚੜਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮਦਰਸੇ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦਵਾਖਾਨੇ ਖੁਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਚੜਾਵੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੱਥਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੜਾਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜਦਾ ਪਰ ਪੱਥਰ ਥੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਥੱਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੱਡੂਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜੋ। ਆਹ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਖੋ ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਣ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸਿਖਾਉਣ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੇ MA ਡਬਲ MA PhD ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 500 ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਹ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 500 ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਐਰੋ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉੱਤੇ 1000 ਐਰੋ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਗ ਲਵਾਏ, ਖੂਹ ਲਵਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਖਰਚਣ ਕੋਟਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਲਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਦੇ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਥਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪੱਥਰ, ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਲਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਮ ਲਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ। ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਮੰਤਵ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਣ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਮ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ। ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਇਨਸਾਫ ਕਰ। ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਾਈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਪੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ, ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਡ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਮਿਲਣੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੌਲੀ ਖੁਲਵਾਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛੂਤ ਵੈਸ਼ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ।
ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮੈ, ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ। ਬੁੱਢਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। 22-22, 25-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ, ਪੱਕ ਡਗ ਮੰਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਨ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਕੰਨ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਤ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੱਚ ਵੱਲੋਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਫਤ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੇਂ, ਰਵੇਂ ਮੈਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਦਇਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੇਂ, ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੇਂ, ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ, ਵਿਵੇਕ, ਹਰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ।
ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਰੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਫੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੂ ਕੱਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? 3 ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਂ? 3 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਂ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਬਸ ਆਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਨੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।